چرچ میں آئیں گے دعائیں بھی کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں. دیکھو نا, اگر کمر تک کے ادھا کتنے ہے پانی کے اندر, ادھا باہر نا, ادھو ادھی زندگی ہوگی نا, ادھی دنیا چھے, ادھے اندر روح القدس کے نام نہیں. خدا سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو یہاں پر. یہ کہتے ہیں وہ جنہیں گھٹنے تک انہیں نہ تمہیں بہتر ہے. ہاں, یہ اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. مجھے دعا کا موقع مجھے مائک ملتا ہے, میں تو دوسروں کی طرح شرماتی نہیں ہوں, میں تو دوسروں کی طرح شرماتا نہیں ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں ٹکنے والوں اور گھٹنے والوں سے بہتر ہوں, میں اوکے ہوں, ٹھیک ہے, اب اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں, میں جی کیوں سناؤں, میں لوگوں کے بارے کیوں کروں. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کو آگے لے کر جاتا ہے. پھر اس نے 1000 اور ناپا, 5ویں آئے, اور وہ ایسا دریا تھا, اور وہ ایسا دریا تھا جسے کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ناممکن تھا. سنیے میری طرف, کمر تک پانی ہے تو میں اور آپ آگے جا سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں, اوکے. لیکن جب 1000 اور ناپا, اور گہرے گئے ہیں خداوند میں, اور روزے بڑھا دیے ہیں, اور دعا کا وقت بڑھا دیا ہے, اور پاک روح کے پیاسے ہو گئے ہیں, تو پھر کیسا دریا تھا؟ جب پانی آپ کے سر کے اوپر سے ہو تو پھر دریا آپ کو جہاں لے کر جاتا ہے آپ کو جاتے ہیں. پھر ہماری مرضی نہیں, پھر ہماری سوچیں نہیں, پھر ہم دریا کے حوالے ہوتے ہیں, وہاں پر تیر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو نہروں میں, ٹیوب ویلز پر, یا سوئمنگ پولز میں, یا دریا میں نہاتے ہیں, یا جن کا تجربہ ہوا ہے, جب گہرا پانی ہوتا ہے اور آپ سے اونچا پانی ہوتا ہے, آپ وہاں پر تیرنا اور پانی کو انجوائے زیادہ کرتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, جی بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ بھائیوں کا زیادہ تجربہ ہے. جہاں پر پانی آپ کو لے کر چلے آپ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں, وہاں پر مزہ آتا ہے تیراکی کا. اور روح القدس کو چھونے دیں, پاک روح کو موقع دیں. میں اور اب ٹخنوں تک اور گھٹنوں تک اور کمر تک, اوکے ٹھیک ہے, میں غیر زبان بولتی ہوں, کئی دفعہ ہم شوش غیر زبان نہ بول دیں, او دجے نو تے ملے نہیں, او میں تے دجے نہ بہتر غیر زبان بول لینا, بولے نہیں, اس سے آگے بھی اور کچھ ہے. ایسا دریا اسے کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا. دریا کے حوالے اپنے آپ کو کر, ترسیں اس کے لیے, تڑپیں اس کے لیے, مکمل طور پر اپنی مرضی, مکمل طور پر. جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو کنٹرول پانی کا ہوتا, ہمارا نہیں ہوتا. مکمل طور پر کنٹرول پاک روح کا میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. آمین آمین. ہمارا خدا ہمیں ڈیپ لے کر جانا چاہتا ہے, ہمارا عظیم خدا ہمیں گہرے میں لے کر جانا چاہتا ہے. جب میں اور آپ گہرے میں ہوتے ہیں, پانی کے اندر ہوتے ہیں, تو پانی نظر آتا ہے, میں اور آپ نظر نہیں آتے. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ نظر نہ آئیں, میرے اور آپ کے جذبات, میرے اور آپ کے خیالات نہیں, بلکہ میں اور آپ پاک روح کے دریا میں جب گہرے چلے جائیں تو وہ نظر آئے, اس کی عظمت نظر آئے, جسم نظر آئے. جسم ڈوب جاتا گہرے پانی میں, فلیش چلا جاتا, مردگی چلی جاتی, اور پھر زندگی آتی ہے. ہاللیلویا. ہوا کیا جب گہرا دریا ہوا, میں اینڈ پر ہوں, تب وہ مجھے لایا جدوں گہرا پانی ہو گیا, دریا دے حوالے ہو گئے. پھر وہ دریا چو کٹ کے واپس لے آیا. کتنے لے کے گیا؟ مجھے دریا کے کنارے پر واپس لایا. جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں, پہلا گیا ہے دریا کے کنارے چو اندر, یہ دریا کے کنارے تو واپس آیا گہرے دریا چو, تو پھر کی دیکھیا کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں, پہلے نہیں تھے کیونکہ دریا جاری ہوا. پاک روح کا دریا جب میری اور آپ کی زندگی سے جاری ہوگا, جب میں اور آپ مذبح پر گھٹنوں کے بل دعا کر رہے, روزے رکھ رہے, اور پھر پاک روح میری اور آپ کی زندگی سے جاری ہوگا, درخت اگے ہیں, لائف کو پیش کرتے ہیں, زندگی کو پیش کرتے ہیں, ہریالی اور بیداری کو پیش کرتے ہیں. لکھا پھر بہت درخت تھے. تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے, اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا.
समुद्र का पानी कड़वा, समुद्र का पानी नमकीन। ये दरिया वापस आया, दोनों तरफ मैंने दरख्त देखे हैं, और फिर मैंने देखा ये दरिया का पानी जा रहा है समुंदर के अंदर और उसको भी मीठा कर रहा है। जहां जहां ये दरिया जाएगा ना, वहां जिंदगियां मीठी हो जाएंगी, नमकीनी कड़वापन उनकी जिंदगी से बिटरनेस जाती रहेगी, और ये पाकरू करेगा मेरे और आपके अंदर से जारी होकर। खुदा का पाकरू क्या करेगा? ये लोगों के कड़वेपन को, गुनाह जो कड़वापन लेकर आता, नफरत जो कड़वापन लेकर आती, ये उसको मीठा करता चला जाएगा। ये मेरे और आपके अंदर से बहेगा। और ये कैसे बहेगा? मैं और आप किसी जादूगरी की जगह पर चले गए हैं, वहां पर ये मिठास लेकर आएगा। मैं और आप किसी बीमार घर में चले गए हैं, ये वहां पर मिठास लेकर आएगा, वहां पर बीमारी को, लानतों को दूर करेगा। ये दरिया मेरे और आपके अंदर से खुदा चाहता है बहे, ताकि चीजें क्या हो जाएं? मीठी हो जाएं। हालेलुया। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, जहां कहीं ये, मेरे साथ बोले, जहां कहीं, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, दरिया जारी कहां से होगा? मेरी और आपकी जिंदगी से। तो जहां मैं जाऊंगा, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा। मैं कच्चे खून, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा। मैं लाहौर, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा। मैं फैसलाबाद, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा। आप कामों की, जहां पर ये दरिया पहुंचेगा, क्या होगा वहां पर? जान, जिंदगी, सेहत, कुव्वत, बरकत। दुनिया मुश्किल है, चर्च, बीमार, तंगियां, मुसीबत, परेशान लोग, लड़ाई झगड़े, घरां दे हालात, खानदानी हालात, मुश्किल, जहां के ये दरिया चले। वहां पर लिखा है चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, जिंदगी वहां पर आएगी, और मछलियों की बड़ी कसरत होगी। ये बरकत को, ये प्लेंटीनेस को पेश करती, कसरत होगी। हालेलुया। ते मछलियां की कसरत होगी तो मछलियां बेच के की होएगा? पैसे आएंगे। यानी ये कारोबार को, मेरे और आपके कारोबार, मेरी और आपकी नौकरियों की खुदा बात कर रहा है। ये पानी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ टाइम ज्यादा हो गया, पर ये भी देखें मैं भी बड़ी देर से खड़ा हूं। मछलियों की वहां पर बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा। हालेलुया। समझें आप इस बात को, क्योंकि दरिया जारी हुआ, ये पानी वहां पर पहुंचा, इसने वहां पर हालात को बदला, मछलियां वहां पर, कारोबार वहां पर बरकत पा रहा। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, जिंदगी बख्शेगा। हालेलुया। 12वीं है तो दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदस में से जारी है, और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। रूहुल कुद्स की वजह से दरख्त, यानी जिंदगियां, नए लोग, उन पर भी मेवे लगेंगे। मेरे और आपके वसीले लोगों को खुदा बरकत देगा, नौजवानों को बदलेगा, बेटों को बदलेगा, बेटियों को बदलेगा, शांति नगर को बदलेगा, और वो भी मेवादार दरख्त होंगे, और उन पत्तों से लोगों को क्या मिलेगी? दवा मिलेगी, दवाई का काम वो करेंगे। वहां बरकत होगी, वहां कंद, वहां दरख्त, वहां लाशें, वहां खौफ, वहां कमियां, वहां नाकामियां, खुदा उनको रुकावटों को हटा देगा, और खुदा वहां पर दरख्तों पर मेवे यानी फ्रूट को और बरकत को जो है वो लेकर आएगा। जहां जहां ये दरिया गया, मुर्दगी वहां से गई, लानत वहां से गई, और वहां पर दरख्त उगे, वहां पर जिंदगी आई, और उन दरख्तों पर मेवे भी लगे हैं। खुदा ताड़े ते मेरे वसीले शांति नगर ਨੂੰ बाबरकत करना चाह रहे, फ्रूटफुल करना चाह रहे। रोको बच्चों मेहरबानी, ताड़े को बच्चे नहीं रोकते, तुसी जरूर गुजर दरिया किवें बहेगा ताड़े। मुर्दा जगहों पर ये दरिया जब जाएगा, बीमार जगहों पर, बीमार घरानों में मेरे और आपके अंदर से रूहुल कुद्स का जब ये दरिया बहेगा, लोग बरकत, कुव्वत और ताजगी पाएंगे। आमीन, आमीन। अपनी आंखें बंद करें।